Chẳng dương mơ chầm lạ ní bật to tiếp bom ôn bà cứ chầm lạ ní cứ là bay là ban bom phốt bom ôn bà cứ là bay là ban kháng anh nơi nông bà sạt tập cát ní bom ôn bà đôi chia chầm lạ ní cứ chia pre vịt snow ban khai luôn thôi chia prem tưa bà tới xóm đấy rồi bà bề lý bom ôn bà cứ xóm đây tới khai luôn tới chia prem tưa đâm bay tới xóm đây bà xóm đây rồi bà bề lý bom ôn bàแต่เปลี่ยนดังท่าเปรียมเตือนนี่จีนนาเต้คือตามปัดคือเปรียมเตือนนี่คือจีเปรียวิสโนบันได้คลายคล้วนเพื่อจีเปรียมเตือนบางปอนมาเปรียวิสโนก็จีอาบัตตาระบอบเปรียนรีพองได้บางปอนมาให้ยังดังให้ในขนมประวัติเปรียมเตือนนี่คือมวยจุ่มเฮียนบอบประออนนั่นคือเชียนแต่ดาวทานเล่มาจุ่มเฮียนเชียนแต่ดาวทานบาดดาวนะบางปอนบานจังฮะบัดจำเริบตัวปกไม้บางคนบ่างานนี้ขยมบาดสมนอนมาลองบางคนมาคอยสกอร์ตามบทเรียนบางคนแต่ทัดในขนมเปรย์ในริทนิงกรงองกอทอมบางคนบ่าจังตาประสาทนี้มีชมูไอสมบางคนจะรวมตุสนะให้ตามมีประวัติแบบนักลับบางคนบ่ให้ก่อสร้างในขนมศตวรรษที่ประมาณให้อุตดาลศาสนาไวดาบางคนจังสมบางคนตามดานตุสนะจมูกขยมบาดแต่ออกนี้บางคนบ่าบาดบางคนจะรวมตุสนาแต่ออกนี้บางคนประสาทนี้คือยังโจแต่ตามพลายลมโตยมูได้กัดเปรย์นี้นะบางคนบ่าประสาทนี้มีชมุทาประสาทตบขังกาดบางคนบ่าประสาทตบขังกาดบางคนบ่าได้ก่อสร้างในจงศตวรรษที่ดับใบบ่าจังยึดถ้วยดำนาโจเตยขังขนมแต่ออกนี้บางคนบ่ายึดถ้วยดำนาได้ทำไมเจ้งพายเชียปีใบรอยไม้แผ่ดอลไล่บางคนบ่าคือเพลย์ลมแบบนั้นบางคนยังอาจจะชิมมอโต้ชิกองไอ้โจบ้านบ่าบากลานกับโจบ้านได้บางคนบ่ายึดถ้วยดำนาแต่ออกนี้ตามบางคนบ่าเพลย์นี้เพลย์โจประสาทตบขังการนี่คือยังถ้วยดำนามาตามคลองทวีเจ๊ให้มาดอจิตภายจะเปียกกระดาษเพลย์บางคนยังมือขังสดามแต่เคยบางโกลละไอ้บางอย่างทว่าอับสระดะทาประสาทตบก้าวบางคนจังบางคนโจมาตามดังมั้งให้ประสาทตบบางคนประสาทตบก้าวนี่คือทัดในจนหล่อเพลย์แต่คลองทวีเจ๊นั่งเพลย์คลองทวีขมอยบางคนไปจังประสาทนั่งอาศัยเมียนเนี่ยสกอลอาศัยเมียนเนี่ยมาเลยไงวัวประสาทนี้เพลย์โจมาบางใครภาษาเรียงลมบะทัวดำนาโจมาบางทางใครปรางใช่ไหมไอเตบยังไอโจมาตุสนาบ้านให้บรรทายในกอบขนมเปรย์ตามดองบางคนเพลย์คือเพลย์ล้มเพลย์ไตโกตามดองบางคนบ่าจุดดอลให้บางคนบ่าจุดดอลให้จุดดอลประสาทให้บางคนบ่าไอสงัดนะบางคนในขนมเปรย์ตามดองคือลือแต่สำเร็จสัตว์ยมให้สงัดจะงมตามดองบางคนบ่าบางคนดอลให้บางคนบ่าเนี่ยนึกประสาทในขางหมกบางคนประสาทนั้นคือมันแมนจีประสาททมไปเตะคือจีประสาทโตเตะยังลือแต่ชมูทาประสาทตบนั่นก็ดังถัดโตได้บางปนไปปวดตบในขนมพิซซ่าขมายคืออุทธาธาเหมือนนู้หรือก็ขมิ้นได้การมาเมียนรูปเรียงโตละอัดให้รูปเรียงโตละอัดแต่เรียงทอดกระตอเลยจังไต้ก็ให้ทากระตบอื่นจังอ่ะบางปนจังปีตบนั่นคือโตยังไงบ้านเนี่ยสอกให้ทาประสาทตบนั่นคือโดยสารแต่วิมีแหละขณะโตยังไงบางปนไปมาแล้วยืงมาดอลให้บางปนnàyคือนี้จีประสาทตบกาวให้บางปนไปยืงมาดอลให้ประสาทนั้นมันเป็นจีทมไอเต้คือโตเต้บางปนไปบัดประมาณบางปนประสาทนี่คือหายทาประสาทตบก้าวบางปนมาในเครื่องรีทเนียนกดทมนี่คือมีนประสาทตบนี่มีนจำนวนปีบางปนมาคือประสาทตบขังการในมุ้ยหนึ่งประสาทตบขังเหล็กมวยบานให้ประวัติเตะตรงหนึ่งประสาทนี่คือมันมีนเตะตรงขณีเตะบาคือมันมีเรื่องราวเตะตรงขณีเตะคือดัชสลักปีขณีเต็มดอกบางปนบาก่อนถ่ายชั่วโมงนั้นก็ให้ทาประสาทตบโดยขณีช่างบางปนบาให้ก่อสร้างนั้นก็ข้อขณีจำนวนดอลหดดอลแต่ใบรอยชน้ำนั่นบางปนบาไอ้ประสาทนี้คือก่อสร้างในขนมราชการบัพระบาทเจวรมันที่ประใบคือก่อสร้างในชนามมวยปอนปีรอยกายสปรามบางปนบาให้ประสาทตบขังเหล็กนู้คือก่อสร้างในขนมศตวรรษติดดาวเป็นนอกบางปนบาจังข้อขณีหลังใบรอยชนามบางปนจังมันมีประวัติไอ้เตะตรงจมูกขณีเตบางปนบาบาทประสาทตบขังการนี่คือ
ត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ហើយព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកកាន់សាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនានិកាយព្រះនរាយណ៍ឡើងវិញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រាសាទនេះកសាងឧទ្ទិសដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលជារាជគ្រូរបស់ព្រះអង្គហើយព្រាហ្មណ៍នោះដែលជាកូនរបស់រាជគ្រូរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8បាទហើយព្រាហ្មណ៍នេះមានឈ្មោះថាមង្គលកលាថៈបងប្អូនមង្គលកលាថៈហ្នឹងគឺជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឬក៏ជារាជគ្រូម្នាក់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រាសាទនេះកសាងទៅដល់ឧទ្ទិសទៅដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងដែលឈ្មោះមង្គលកលាថៈហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមង្គលកលាថៈនេះគឺជាកូនបង្កើតរបស់រាជគ្រូរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ផងដែរបងប្អូនបាទហើយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នេះគឺមានការជឿជាក់និងគោរពបូជាទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺនិកាយព្រះនរាយណ៍បងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងចម្លាក់រឿងរ៉ាវចម្លាក់ទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទនេះប្រាសាទកប់កើតនេះគឺនិយាយតាក់ទងតាមនឹងព្រះនរាយណ៍នឹងឯងបងប្អូនបាទហើយក៏ប្រាសាទនេះក៏អាចកសាងទៅដល់ឧទ្ទិសទៅដល់ម្ដាយរបស់មង្គលាថៈនឹងផងដែរបងប្អូនបាទព្រោះបើតាមរឿងតាក់ទងនឹងប្រវត្តិប្រាសាទនេះដែរគឺព្រោះម្ដាយរបស់ព្រាហ្មណ៍មង្គលាថៈនឹងគឺជាមានជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងព្រះរាជគ្រូរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ផងដែរអញ្ចឹងប្រាសាទនេះគឺកសាងឧទ្ទិសដល់ម្ដាយរបស់មង្គលាថៈផងឬក៏កសាងឧទ្ទិសដល់ព្រាហ្មណ៍មង្គលាថៈនេះផងបាទនេះផងដែរបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយប្រវត្តិខ្លះៗតាក់ទងនឹងសិលាចារឹកដែលដូនតារបស់យើងគាត់បានចារនៅលើមេទ្វារនៃប្រាសាទនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺបានគេបានបកស្រាយថាប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលព្រះអង្គវិលមកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាលទ្ធិព្រះនរាយណ៍ឡើងវិញបងប្អូនបាទហើយត្រូវបានគេដង្ហែបដិមាយកមកតម្កល់នៅប្រាសាទនេះគឺនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាបាទវេលាម៉ោង8:45នាទីព្រឹកហើយនៅឆ្នាំ1295បងប្អូនបាទសិលាចារឹកគេមិនបាននិយាយបែបហ្នឹងទេគ្រាន់ថាគេធ្វើការបកស្រាយអំពីសិលាចារឹកហ្នឹងទៅគឺមានអត្ថន័យបែបហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺបង្ហាញនៅបែបហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅទស្សនាបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំតាមដានទស្សនាបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូនបាទហើយចំណែករូបចម្លាក់ក៏ដូចជាទេវកថានៅលើផ្តែរក៏ដូចជានៅលើស៊ុមទ្វារបងប្អូនគឺនៃប្រាសាទនេះគឺសុទ្ធតែនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះនរាយណ៍បងប្អូនគឺព្រះនរាយណ៍នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាបាទគឺនិយាយតាក់ទងនឹងព្រះនរាយណ៍ទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយដូចជាចម្លាក់នេះជាដើមបងប្អូនបាទគឺព្រះនរាយណ៍គង់នៅលើផ្ទុំនៅលើនេះអនន្តៈបងប្អូននេះគឺជាព្រះនរាយណ៍ដែលគង់នៅលើនេះអនន្តៈប៉ុន្តែបានដុសស្លែទៅយើងមើលមិនសូវច្បាស់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លាក់នេះបន្តទៀតបងប្អូនបាទគឺចម្លាក់នេះគឺល្បីល្បាញបំផុតបងប្អូនបាទគឺល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងប្រាសាទតបកើតនេះបងប្អូនបាទដូចជាចម្លាក់នេះគឺជាព្រះវិស្ណុបានខ្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រាហ្មណ៍ទឿបាទទៅសុំដីរបស់ពេលីបងប្អូនបាទគឺសុំដីទៅខ្លែងខ្លួនទៅជាព្រាហ្មណ៍ទឿដើម្បីទៅសុំដីបាទសុំដីរបស់ពេលីបងប្អូនបាទតែពេលីអត់ដឹងថាព្រាហ្មណ៍ទឿនេះជានរណាទេគឺតាមពិតគឺព្រាហ្មណ៍ទឿនេះគឺជាព្រះវិស្ណុបាទដែលខ្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រាហ្មណ៍ទឿបងប្អូនបាទព្រះវិស្ណុក៏ជាអវតាររបស់ព្រះនរាយណ៍ផងដែរបងប្អូនបាទហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិព្រាហ្មណ៍ទឿនេះគឺមួយជំហានរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺឈានទៅដល់ឋានលើមកជំហានឈានទៅដល់ឋានបាតាលណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានខ្លែងខ្លួនជាមនុស្សទឿបាទជាមនុស្សទឿទៅសុំដីរបស់ពេលីហើយពេលីឃើញមនុស្សទឿអញ្ចឹងហើយឃើញជំហានដឹងខ្លីៗហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រាហ្មណ៍ទឿនេះក៏បានសុំដីតែ3ជំហានទេហើយក៏ពេលីក៏បានយល់ព្រមឲ្យដោយសារថាគិតថាព្រាហ្មណ៍ទឿនេះជាមនុស្សតូចទៀតមនុស្សទឿអញ្ចឹងហើយជំហានខ្លីៗអញ្ចឹង3ជំហានមិនបានប្រមាណទេអញ្ចឹងក៏ពេលីហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាយកចាស់យើងឲ្យអញ្ចឹងឯងឈានបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅ3ជំហានហ្នឹងបាទតាមពិតជាព្រះវិស្ណុខ្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រាហ្មណ៍ទឿហើយមួយជំហានគឺឈានទៅដល់មេឃមួយជំហានឈានទៅដល់ឋានបាតាលណាបងប្អូនបាទ
ហើយដល់ពេលគាត់ព្រាមទឿនេះឈានបាន3ជំហានគឺអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទអស់ដីអស់ទឹកអស់តែម្ដងអញ្ចឹងក៏ពីលានេះក៏ពីលាក៏ព្រមចាញ់ពីលាក៏ព្រមចាញ់ក៏អៀនខ្មាស់នឹងព្រាមទឿក៏បានទៅរស់នៅខាងក្រោមដីវិញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចម្លាក់ទាំងអស់ដែលបានឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទនេះទាំងមិនថាផ្ដែជញ្ជាំងឬក៏ហោជាងអីទេគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះនរាយណ៍ទាំងអស់បងប្អូនបាទព្រោះអ្នកកសាងប្រាសាទនេះគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលព្រះអង្គជឿជាក់គោរពទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនានិកាយព្រះនរាយណ៍នឹងឯងហើយក៏អ្នកគឺមង្គលាថៈនេះក៏ជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលជឿជាក់ទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនានិកាយព្រះនរាយណ៍នឹងផងដែរបងប្អូនបាទប្រាសាទនេះតូចទេបាទគេហៅថាប្រាសាទតុបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយដោយសារតែអ្នកស្រុកហៅឃើញប្រាសាទនេះតូចបាទហើយយើងឃើញថាប្រាសាទនេះក៏សាងបែរមុខទៅទិសខាងកើតមានច្រកទ្វារចេញចូលតែមួយទេគឺទិសខាងកើតបាទចំណែកទិសខាងត្បូងខាងជើងនិងខាងលិចគឺជាទ្វារបញ្ឆោតទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយក៏មានប្រវត្តិដ៏សំខាន់មួយដែរប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទថ្មដែលកសាងឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលជានិកាយព្រះនរាយណ៍ហើយនឹងក៏ជាប្រាសាទចុងក្រោយគេបំផុតផងដែរដែលកសាងនៅក្នុងឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានោះហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺដូនតារបស់យើងជនជាតិខ្មែររបស់យើងលែងកសាងប្រាសាទទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទចុងក្រោយគេបំផុតហើយដែលកសាងបាទគឺបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺលែងមានកសាងប្រាសាទតទៅទៀតហើយបងប្អូនមានតែកសាងវត្តអារាមព្រះវិហារចេតិយអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយើងឃើញហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅជុំវិញប្រាសាទបាយ័នណាបងប្អូនយើងឃើញស្លាកស្នាមនៅខឿនថ្មបាយក្រៀមដែលចាប់ផ្ដើមកសាងនៅក្នុងសតវត្សទី15ទី16ទី17មកគឺកសាងជាវត្តជាព្រះវិហារអីចឹងបងប្អូនបាទគឺបន្សល់យើងឃើញគ្រឹះនៅជុំវិញប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងដូចជាវត្តព្រះងោកអីចឹងបាទវត្តព្រះងោកដូចជាវត្តព្រះងោកវត្តគប់ធ្លោកអីចឹងបាទហើយវត្តទេប្រណំអីចឹងបងប្អូនគឺសុទ្ធតែវត្តដែលកសាងក្រោយទេបងប្អូនគឺនៅក្នុងចាប់ពីសតវត្សទី15ទី16មកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចាប់ពីប្រាសាទនេះទៅគឺខ្មែរយើងដូនតារបស់ខ្មែរយើងលែងកសាងប្រាសាទទៀតហើយបងប្អូនបាទប្រាសាទតុបយើងឃើញថាมันមានទំហំធំអីទេដោយសារតែយើងគិតថានៅក្នុងសម័យដែលកំពុងកសាងប្រាសាទនេះគឺមានរឿងរ៉ាវបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាច្រើនបងប្អូនគឺនៅក្នុងសម័យនោះគឺខ្មែរយើងបានបែកបាក់គេថាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលកម្លាំងកណ្ដាលនេះគឺបានបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាបាទក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានធ្វើឲ្យសត្រូវទិសខាងលិចជាពិសេសគឺសៀមនឹងឯងចូលមកឈ្លានពានបាទចូលមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងនឹកយើងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំនោះក្នុងរជ្ជកាលនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបាទអញ្ចឹងมันមានលទ្ធភាពអីធំដុំទៅកសាងប្រាសាទធំនោះទេបងប្អូនបាទព្រោះប្រទេសមានកើតកលយុគបែកបាក់សាមគ្គីប្រទេសជិតខាងចូលឈ្លានពានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏ចាប់ផ្ដើមចុះថយបណ្ដាពីពេលនោះមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងมันមានលទ្ធភាពកសាងប្រាសាទធំនោះទេបងប្អូនបាទហើយណាមួយយើងគិតថាប្រាសាទនេះគឺកសាងឧទ្ទិសដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមង្គលាថៈហ្នឹងគឺមិនមែនជាពូជពងក្សត្ររាជវង្សអីទេគឺជារាជសាមញ្ញទេអញ្ចឹងมันអាចកសាងឲ្យធំធេងដូចប្រាសាទដែលឧទ្ទិសដល់ព្រះមហាក្សត្ររាជវង្សអីនោះទេបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ហ្នឹងព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទតុបកើតនេះហើយព្រះអង្គក៏បានវិលមកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញបាទបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅក៏បានមកបន្តតំណែងបន្តអំណាចរហូតមកដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8នេះគឺព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកកាន់សាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមន្ត្រីឬក៏ខ្សែរាជវង្សផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តទេបានងើបឡើងបានផ្ទុះនៅការតវ៉ាក៏ដូចជាការធ្វើបាតកម្មអីចឹងទៅបាទហើយធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងបាទរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបាទអ
ដោយមានការបង្ខំបង្ខិតបង្ខំឲ្យអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាវិលមកកាន់ឬក៏គោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងដូចជាបង្ខំគឺការបង្ខំតែម្ដងបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងនគរនឹងមិនសប្បាយចិត្តបានងើបឡើងដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8នេះបាទដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យសង្គ្រាមបានកើតឡើងគឺបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងបាទគឺសង្គ្រាមខ្មែរនិងខ្មែរកើតឡើងតាំងពីពេលនោះមកទើបធ្វើឲ្យមហានគររបស់ខ្មែរឬក៏សម័យអង្គរដ៏រុងរឿងនោះក៏បានចុះខ្សោយបាទបន្តិចដងធ្វើឲ្យសៀមបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលដែលខ្មែរយើងកំពុងតែឆ្លោះគ្នាចូលមកឈ្លានពានចូលមករុករៀនទន្ទ្រានវាយកាន់កាប់ទឹកដីរបស់យើងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងឡើងទៅកាន់ប្រាសាទបន្តិចទៅបងប្អូនបាទប្រាសាទនេះតូចទេបងប្អូនឃើញថ្មទេតូចទេដុំថ្មតូចអត់ធំទេបងប្អូនបាទចាយើងឡើងទៅលើបន្តិចទៅបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនគឺសិលាចារឹកបាទបងប្អូននៅលើស៊ុំទ្វារនេះប៉ុន្តែមានការរលប់ខ្លះហើយគឺរលប់មួយចំនួនហើយយើងមើលមិនច្បាស់ទេដោយសារតែអាកាសធាតុបាទដូចជាភ្លៀងខ្យល់ថ្ងៃអីចឹងធ្វើឲ្យសឹករិចរិលបាទហើយក៏មានផ្សិតស្លែដុះពីលើផងដែរបាទយើងមើលអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនបាទគឺសាលាចារឹកហ្នឹងគឺសរសេរតកតងនឹងថ្ងៃសម្ពោធយើងសម័យនេះយើងហៅថាសម្ពោធបងប្អូនបាទសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្ពោធហ្នឹងគឺគេហៅរូបបដិមាហ្នឹងយកមកតម្កល់នៅក្នុងប្រាសាទនេះគឺនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ1295បាទនៅវេលាម៉ោង8:45នាទីពេលព្រឹកផងដែរបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងមិនឃើញមានអីតម្កល់ទេព្រោះមិនដឹងថាគេយកទៅណាឬយកទៅតម្កល់ដោយសារទុកនៅសារមន្ទីរឬក៏យ៉ាងណាទេឬក៏បាត់ទៅណាយើងអត់ដឹងបាទហើយមានការបាក់បែកអស់ហើយកំពូលនេះបងប្អូននៅតែជញ្ជាំងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទកំពូលលើគឺបាក់បែកអស់ហើយបានចឹងហើយក៏មានប្រពៃណីបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺដោយសារតែប្រវត្តិនៃរឿងព្រាហ្មណ៍ទឿនេះឯងបងប្អូនដែលមានការដែលព្រះវិស្ណុខ្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រាហ្មណ៍ទឿទៅសុំដីរបស់ពាលីបាទចំនួន3ជំហាននោះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានមានប្រពៃណីបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានការគោរពរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនបាទគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញហើយយើងមុននឹងសាងសង់នៅអាគារធំផ្ទះតូចផ្ទះធំអីមិនថាផ្ទះតូចផ្ទះធំឬក៏សាលារៀនវត្តអារាមអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមុននឹងការសាងសង់បុកគ្រឹះហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើពិធីក្រុងពាលីជាមុនសិនបងប្អូនដើម្បីសុំម្ចាស់ដីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីកសាងនៅសាលារៀនវត្តអារាមឬក៏សំណង់ធំផ្សេងជាដើមបងប្អូនបាទអត់ពុកម៉ែបងប្អូនការរៀបរាប់ក៏ដូចការនិយាយប្រវត្តិតទៅនឹងប្រវត្តិនៃប្រាសាទតបរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងអំបាលម៉ានសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសផងចុះបងប្អូនបាទនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាហើយសន្យាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបងប្អូនបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាយ